مسلسل آپ سے سورہ عصر کے عنوان پر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کلام الہی میں شامل تفصیلی ہو رہا ہے۔ اس سورہ میں عصر کی قسم، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، سارے انسان فساد میں نقصان میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے لوگ ایمان لانے والے اور اعمال صالحات انجام دینے والے، والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر، اور یہ لوگ دوسروں کو حق اور صبر کی وسیلت کرتے ہیں۔ اس سورہ کو پڑھنے کے بعد سب سے پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی نظر میں انسانوں کی اکثریت یعنی میجارٹی نقصان میں، گھاٹے میں، خسارے میں، لاس میں۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں، اور جو خسارے میں نہیں ہیں ان کی پہچان کیا ہے کہ وہ ایمان لانے والے یعنی مومن اور اعمال صالحات انجام دینے والے۔ لیکن پتہ ایک لفظ ہے ایمان، اسی کی طرف اشارہ ہوا ہے الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لانے والے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس میں تھوڑی سی گفتگو ایمان کے سلسلے میں ہو۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے اپنی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ لیا، یعنی جس نے زبانی طور پر بھی اللہ کی الوہیت اور پیغمبر کی رسالت کا کلمہ پڑھ لیا، وہ مومن ہے، وہ صاحب ایمان ہے۔ جبکہ اگر ہم قرآن کی دیگر آیات پڑھیں تو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ صرف کلمہ شہادتین پڑھ لینا انسان کے مومن کی دلیل نہیں۔ اللہ نے قرآن میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کا بغرا استعمال کیا ہے، اس کے لیے معصومین کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ کسی گروہ کو، کچھ لوگوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کر رہا ہے اور کوئی حکم دے رہا ہے تو یہ اس گروہ کے کامل ایمان ہونے کی دلیل یا ثبوت نہیں۔ اس سے مراد صرف اتنی ہے کہ ان لوگوں نے کلمہ شہادتین پڑھا، اللہ کی الوہیت کی گواہی دی ہے، رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھا۔ تو پھر ایمان کا مطلب کیا ہوا؟ مومن کسے کہا جائے گا؟ تو جو ہمارے علماء نے اقوال معصومین کی روشنی یہ بات ایمان کے سلسلے میں تحریر کی ہے کہ ایمان کے مکمل ہونے کے لیے 3 اجزاء کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن بہت توجہ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ باتیں تو 3 اجزاء یعنی 3 پارٹ ہیں، جب وہ تینوں موجود ہوں تو ایمان مکمل ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ تینوں اجزاء ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بھی کیٹیگریز ہیں، ان کا بھی معیار ہے، لیکن بہرحال 3 اجزاء ہیں جن سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ وہ 3 اجزاء کیا ہیں جن سے ایمان مکمل ہوتا ہے؟ تب پہلی چیز ہے دل کا یقین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟
اگر دل میں یقین نہ ہو تو ایمان کا کوئی سوال نہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہوگی؟ دل کا یقین۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے دل کے یقین کے مطابق زبان سے اقرار۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ زبان کا اقرار ہے اس کے سلسلے میں زبان سے اقرار بھی۔ اگر ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہے تو زبان سے اقرار بھی ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اگر ہمیں یقین ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو پھر زبان سے اقرار بھی ہو، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر ہمیں یقین ہے کہ قدیر میں نبی نے علی کو مولا بنایا، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ پہلی چیز ہوئی ایمان کی دل کا یقین۔ دوسری چیز ایمان کی کیا ہے؟ دوسری چیز ایمان کی ہے زبان سے اقرار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پہلی چیز ہے دل کا یقین، دوسری چیز ہے زبان سے اقرار۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے دل کے یقین اور زبان کے اقرار کے مطابق عمل۔ عمل۔ تو جب یہ تینوں چیزیں یکجا ہوتی ہیں تو ایمان مکمل ہوتا ہے، یعنی دل میں یقین بھی ہو، زبان سے اقرار بھی ہو، اور دل کے یقین اور زبان کے اقرار کے مطابق عمل بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل کے بغیر ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اب اس میں بہت سے کوشش میں آپ کی خدمت پیش کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال ابھی اندھاروں کو ماننا بھی ہونا ہے اور اس سے پہلے مجلس کو تمام ہونا ہے، لہذا میں بہت ہی خاص باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے قبلہ بہت سے معاملات ہیں جس پہ ہمارے اور دوسروں کے درمیان اختلافات ہیں۔ عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ شیعہ اور غیر شیعہ کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ کیا ہیں؟ میرے خیال میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر خلافت کی بات ہوگی تو اختلافی مسئلہ ہوگا، اگر فقر کا مسئلہ ہوگا تو کنٹروورسی ہوگی، اگر مولا علی کا میدان میں تلوار چلانا، لوگوں کا بھاگ آنا بیان ہوگا تو ہمارے اور دوسروں کے درمیان اختلاف ہوگا، اگر مولا علی کا بستر رسول پر سونا اور تو عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ صرف انہی چیزوں میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ قبلہ حقیقت یہ ہے کہ ہر مسئلے میں اختلاف۔ اللہ کو روز قیامت دیکھا جائے گا یا نہیں دیکھا جائے گا، اس کو بھی لیکن قیامت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں، دوسروں کو بتا نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو کبھی بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور یہ عقیدہ کیوں ہے؟ یہ عقیدہ اس لیے ہے کہ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا، جو قرآن میں موجود ہے، جب موسیٰ نے کہا کہ میری امت چاہتی ہے کہ میرا دیدار کرے تو اللہ نے کہا لن ترانی۔ لن ترانی کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ اب یہاں پر لا ترانی نہیں کہا، لیکن سمجھے جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے کہا لن ترانی، اور لا میں اور لن میں وہی فرق ہوتا ہے جو نو اور نیور میں ہوتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔
कहना है? इससे ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में मैं आपको नहीं समझा सकता। बच्चे बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, जो नो नेवर में होता है। नो का मतलब होता है नहीं, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो क्या कहना है? सुभान अल्लाह। कहता है कि नो, अल्लाह कहता नो नहीं, ला करानी, अल्लाह देखा नहीं जा सकता। तो हम कह सकते थे कि दुनिया में नहीं देखा जा सकता, लेकिन आखिरत में देखा जाएगा। लेकिन अल्लाह ने कहा लन तरानी। आपको जब उसने लन तरानी कहा तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह को कभी भी देखा नहीं जा सकता। बात समझे आप? अल्लाह को नहीं देखा जा सकता, इसमें इख्तिलाफ है। और भी बहुत सारे इख्तिलाफात हैं। सिफात सुबूतिया में इख्तिलाफ है, सिफात सल्बिया में इख्तिलाफ है। अल्लाह को मुतकल्लिम वो भी मानते हैं, अल्लाह को मुतकल्लिम हम भी मानते हैं, लेकिन उनके मुतकल्लिम मानने में और हमारे मुतकल्लिम मानने में फर्क है। मुतकल्लिम का मतलब होता है बोलने वाला, कलाम करने वाला। उनका कहना यह है कि अल्लाह वैसे ही मुतकल्लिम है जैसे हम मुतकल्लिम हैं। समझा? इसको अगर बाकायदा टेक्निकली अर्ज किया जाए तो मैं यूं अर्ज करूंगा कि उनका ये सुनना, उनका ये कहना है कि अल्लाह मुतकल्लिम बिज़ात है, यानी जैसे हम कलाम करते हैं ऐसे ही वो कलाम करता है। लेकिन हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह मुतकल्लिम बिज़ात नहीं है, इसलिए कि अगर अल्लाह को अपना जैसा मुतकल्लिम मानेंगे तो उसकी ज़बान मानना पड़ेगी। क्या कहना है? ज़बान मानेंगे तो दहन मानना पड़ेगा, दहन मानेंगे तो चेहरा मानना पड़ेगा, चेहरा मानेंगे तो शाने मानना पड़ेंगे, शाने मानेंगे तो हाथ मानना पड़ेंगे, तो हमको अल्लाह का जिस्म तस्लीम करना पड़ेगा। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। मुतकल्लिम बिज़ात नहीं है, फिर क्या है? कब वो खालिक़े कलाम, जिस चीज में चाहे उसमें कलाम पैदा कर दे। उसके मुतकल्लिम होने का मतलब यह है कि वो कलाम का खालिक, वो कलाम का खल्क़ करने वाला। इसी तरह से अंबिया की किस्मत के सिलसिले में इख्तिलाफ है। नबी मासूम होता है, वो ये कहते हैं कि जब वो नबूवत का ऐलान करे उसके बाद वो मासूम होता है। अब यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, समझना जितना खाली न जाएगा। यानी उनका अकीदा जो है कि जो नबी होता है वो मासूम होता है, और हमारा अकीदा ये है कि जो मासूम होता है उसी क्या कहना है? दरमियान उसके ऊपर बहस होती रहती है। अवाम नास उसके बारे में नहीं जानते। मसलन मसला बदा है जिस पे हमारे और उनके दरमियान इख्तिलाफ, हम बदा के कायल हैं, वो बदा के कायल नहीं है। अब वक्त होता तो मौजूद भी आपके सामने तबसरा करता, चलिए उसको जाने दीजिए। तो इसी तरह से नमाज के बारे में इख्तिलाफ, रोजे के बारे में इख्तिलाफ, हज के बारे में इख्तिलाफ। बस हम यूं कह सकते हैं कि उसूल और फुरू में कोई शायद ऐसी नहीं है जिसके सिलसिले में कबीर और सकीफा में इख्तिलाफ न हो। क्या कहना है? और गदीरी अकीदा और तो इख्तिलाफी चीजें जो है उन्हीं में एक इख्तिलाफी चीज है जिसका नाम है तक़य्या। क्या कहना है? तो सुना, इसका नाम है तक़य्या। हम तक़य्या के कायल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कायल हैं। और हमारे पास तक़य्या के सिलसिले में कुरान से भी दलीलें मौजूद हैं, सीरत मासूमीन से भी दलीलें मौजूद हैं। तो हम तक़य्या के कायल हैं। लोग हमारे इस अकीदे पर इतराज करते हैं और कहते हैं शिया तक़य्या के कायल हैं। अब ये कहते हैं तक़य्या जो है वो मुनाफिकत है। तक़य्या जो है वो क्या है? मुनाफिकत है, यानी निफाक का नाम तक़य्या। जबकि मैं अर्ज करूं कि तक़य्या निफाक नहीं है, तक़य्या निफाक की जिद है। क्या कहना है? तुमने को बहुत नहीं दिया, थोड़ी सी इसकी वजाहत करूंगा कि तक़य्या का मतलब क्या है। देखिए, मैं आपको यहाँ तक सिर्फ इसलिए लेके आया कि अभी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि ईमान के 3 अज्जा हैं। पहला जुज़ है दिल का यकीन, दूसरा जुज़ है ज़बान से इक़रार, तीसरा जुज़ है दिल का यकीन और ज़बान के इक़रार के मुताबिक अमल। ये बच्चे गौर से सुने। मैं समझता हूँ शायद इतना आसान लफ्जों में कोई तक़य्या की डिफिनेशन आपकी खिदमत में पेश नहीं करेगा जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ। ईमान के कितने अज्जा हैं? 3। दिल का यकीन, ज़बान से इक़रार और दिल का यकीन और ज़बान
खुदा की अगर जान पर बन जाए, क्या अगर जान अगर जान का खतरा हो और जान बचाने की कोई दूसरी सूरत मौजूद न हो, तो दिल के यकीन को महफूज रखते हुए, दिल के यकीन को महफूज रखते हुए ज़बान के इकरार और अमल को कुछ दिन के लिए मुलतवी कर देने का नाम तकय्या। क्या कहना है? वाह वाह वाह। सल्ले अला मोहम्मद वाले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना है? सल्ले अला मोहम्मद वाले। मतलब क्या हुआ कि दिल का यकीन जो है वो महफूज रहे। अब ज़बान के इकरार और अमल को कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दिया जाए। मुलतवी का मतलब आप समझते हैं ना, तर्क न किया जाए, बल्कि मुलतवी कर दिया जाए। तर्क करना और होता है, मुलतवी करना और होता है। आपने मजलिस का ऐलान किया और उसके बाद आपने ऐलान कर दिया कि मजलिस कैंसिल, अब हमें मजलिस नहीं करना, इसका मतलब हुआ तर्क करना। लेकिन आपने मजलिस का ऐलान किया और जबरदस्त बारिश हो गई, ऐसी बारिश हो गई कि कोई एहतमाम नहीं हो सकता, लोगों का आना भी मुमकिन नहीं है। अब आपने व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि भाई हमने मजलिस को मुलतवी कर दिया। आप इस नजाकत को खुदा के लिए समझने की कोशिश करें तो मुलतवी करने का मतलब क्या हुआ कि भाई हालात अभी ऐसे नहीं है, लिहाजा हमने मुलतवी किया है। जब हालात साजगार हो जाएंगे तो फिर मजलिस करेंगे। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। महफूज रखते हुए ज़बान के इकरार और अमल को अगर मुलतवी कर दिया जाए तो इसका नाम तकय्या है। लेकिन एक बात मैं जरूर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि तकय्या दवा का नाम है। क्या कहना है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना है? तकय्या दवा का नाम है, रज़ा का नाम नहीं। क्या कहना है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना है? दवा का नाम है, रज़ा का नाम नहीं है। लेकिन एक जुमला में और कहूं तो शायद आपको लुत्फ आ जाए। बहरहाल उर्दू समझने वाले कुछ हज़रात तो बैठे हुए हैं कि भाई तकय्या हिकमत का नाम है। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। क्या कहना है? सल्ले अला मोहम्मद वाले मिजाज लोगों ने बना दिया, उन्होंने कहा साथ मौला कायनात के फज़ाइल बयान न कीजिए, विलायत के अमीरुल मोमिनीन बयान न कीजिए। क्यों? कि हमारे मजहब में तकय्या है नहीं, इस वक्त तकय्ये की कोई जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह। समझिए जो मैं अर्ज कर रहा हूं, इसलिए कि तकय्या दवा का काम है। अब दवा उसी वक्त होती है कि जब मरद हो। क्या कहना है? उसमें भी दिल के यकीन को महफूज रखना जरूरी है। अब मैं आप ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि मैं कुछ गेर बदल रहा हूँ, कुछ दूसरा मौजूद आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। मैं मुकम्मल तौर पर अपने मौजूद को बाकी, इसलिए कि मेरी कोशिश यही रहती है कि जो मौजूद छेड़ा जाए उसी को आखिर तक बयान किया जाए। कब्जा सुनिए, लेकिन बस आप मुतवज्जो हो जाए। खलीफा तो दूसरा खलीफा फजर का वक्त है, आराम कर रहे हैं, आप यकीन सुनिए, सो रहे हैं। फजर का वक्त, फजर का वक्त, सो रहे हैं। कनीज ने शाना हिलाया और शाना हिलाने कनीज ने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। मैं अपनी किसी किताब से नहीं पढ़ सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज करीब तक अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मतलब क्या हुआ?
الصلاۃ صلاۃ کا مطلب نماز، خیر کا مطلب بہتر، من النوم نوم کا مطلب سونا، سونے سے بہتر ہے نماز۔ کنیز نے شارع ہٹا کے کہا، آنکھ کھلی، کنیز کی بات اچھی لگی، کیا کہنا ہے سبحان اللہ۔ لیکن کہنا وہاں تو مسئلہ ہی یہی ہے کہ ایران سے غلام آئے گرفتار کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، بھائی ہاتھ تو باندھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم جب اپنے بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں تو ہاتھ باندھ دیتے ہیں۔ کیا کہنا ہے سبحان اللہ۔ کنیز کی بات اچھی لگی تھی، کیا غلاموں کا انداز اچھا لگے؟